So regarding this product, what we are going to deal with, meaning of this product as a marketing, offering goods and services, continuing classification of consumer goods, convenience, all these things, categories of products, shopping products, unsought goods, classification, industrial products, okay, capital items, like this. Then second unit deals with the pricing, okay. So you learn 4 P's of marketing in that pricing. So we are going to deal this pricing in depth. Then regarding place, that means channels of marketing, okay, marketing channels. So that we have to also go through. Then promotion and product level planning. So these first 4 chapters are related to the marketing mix, okay. So on the basis of first year's first semester's syllabus bomb, you must have acquainted with these 4 P's 7 P's marketing mixes, and we have to deal with that, okay. Accordingly I have made some slides, okay. Then uh, you must have deal with this product. What do you mean by product? Anybody who is able to tell me what do you mean by marketing, product in the marketing? Bulan Bekun has a Product product. means any goods or services offered. Okay. Anybody else? तुम्ही व्हिडिओ चालू करता का उत्तर देताना? So I am going to capture these things. Anybody else? What do you mean by product? What is the difference between product and service? Its basic concept you have learned in first sem. So product is tangible and service is intangible. Very good. If possible, on your videos for 5 minutes only. Any additional input? What do you mean by product? सर प्रोडक्ट म्हणजे अशी कोणती बी गोष्ट थिंग जी वॉन्ट्स आणि नीड्स सॅटिस्फाय करेल कस्टमरची मार्केटमध्ये. Okay. What is the what is the yes, 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 Ram. Hello, sir. Hmm. Yes. Sir, product are manufactured furniture, goods items. Sorry, manufactured, stored, and transported. And service is not be manufactured, stored, and transported. Very good. What is the difference between customer and consumer? Any idea? These are the basic कस्टमर questions. इज वन हू सर कंझ्युमर परचेसेस स्वतः और त्याचं प्रोडक्शनचं Yes, yes. सर कस्टमर कंझ्युमर जो फोन. असतो की स्वतः प्रोडक्ट त्याचे घेतो. Okay. अजून कुणी? So consumer is a person who uses that product and customer is the person who pays for that product. Okay. Customer might consume or may not be consume. Okay. He might be Yes, sir. that means purchase this product for further selling also. Okay. He might not be consume that. Other person is going to consume the same. So it is not necessary that all customers are consumers, but all consumers are customers. Is it okay? समजताय का? Yes, येस sir. सर. Yes, sir. आता we will deal with this slide show regarding this product. Okay. आता product is a set of attributes assemble, okay, in an identifiable form. Broadly defined products include physical goods, services, persons, places, ideas and mixes of the entities. Okay. A product is a set of tangible and intangible attributes. आता this is a scientific definition by W. Anderson. A product is a set of tangible, intangible attributes including packaging, color, price, quality and brand plus सर्व्हिसेस अँड रेप्युटेशन ऑफ द सेलर. ओके. तर मग ह्या प्रॉडक्टमध्ये सगळ्या अँगलने त्याची डेफिनेशन केलेली आहे. त्याच्यामध्ये त्याचं पॅकिंग, कलर, क्वालिटी, प्राईस, ओके, ब्रँड, हे सगळं त्याच्यामध्ये कन्सिडर केलं जातं. ऑल्सो द सर्व्हिसेस ऑफर अलॉंग इट अँड ऑल्सो द रेप्युटेशन ऑफ द सेलर, दॅट मीन्स द ब्रँड ऑफ द कंपनी लाईकवाईज. अ प्रॉडक्ट मे बी अ टँजेबल गुड्स,
services, place, person or idea. A product should be considered as a bundle of utilities consisting of various product features and accompanying services. This is a favorite definition. A product should be considered as a bundle of utilities. Bundle of utilities त्याचे भरपूर प्रकारचे उपयोग असतात. त्याच्यामध्ये अजून काय असतं, व्हॅरियस प्रॉडक्ट फीचर्स अँड ॲकंपनिंग सर्व्हिस, त्याच्यावर काही सर्व्हिसेस असतात, होम डिलिव्हरी असेल किंवा काय जे असेल ते. ओके, डेमो वगैरे. आता प्रॉडक्टचे क्लासिफिकेशन. Okay, on the basis of durability, classification has been done likewise this. Durable goods, these goods are tangible in nature and they are normally used more than once. For example, cloths, microwave ovens, refrigerators, machine tools and so on. ड्युरेबल प्रोडक्ट्स जे आहेत ते जास्त दिवस चालतात. ओके, आणि त्यांचा यूज खूप वेळा होतो, युजेस. ओके, त्याचा वापर वी आर गोइंग टू यूज फॉर इट अ लॉंगर टाईम पिरियड किंवा लॉंग टाईमसाठी आपण त्याचा वापर करतो. की समजा आपण एखाद्या वेळेस काय केलं, मायक्रो ओव्हन घेतला, फ्रीज घेतला, ओके, काही मशिनरी टूल्स असतील ते आपण खूप वेळा वापरतो आणि थ्रूआउट द टाईम स्पॅन खूप दिवसापर्यंत वापरतो. त्याच्यामुळे त्यांना ड्युरेबल्स गुड्स असे म्हणतात. नॉन ड्युरेबल गुड्स, these goods are also tangible in nature but they are normally consumed in single use or few uses. For example, washing powder, soap bath, okay, toothbrushes, toothpaste and so on. मग जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते जास्त दिवस चालत नाही, आपण त्यांचा कंझ्युम सिंगल यूजमध्ये किंवा काही थोडक्या काळासाठी वापरतो आणि तो प्रॉडक्ट संपून जातो, परत त्याचा आपण यूज करत नाही. सो दे आर कॉल्ड ॲज अ नॉन ड्युरेबल गुड्स. सर्व्हिसेस, these are activities, benefits or satisfaction which are offered for sale. For example, audit and tax consultation, repairs, makeover and so on. मग सर्व्हिसेस ह्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, ते बेनिफिट्स आहेत किंवा सॅटिस्फॅक्शन आहेत जे सेल म्हणून सेलसाठी वापरले जातात. ओके, तर मग ते तुम्ही ॲज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स दॅट कॅन बी कस्टमाइज. ओके, ऑडिट असेल, टॅक्स कन्सल्टेशन असेल, रिपेरिंग असेल, मेकओव्हर असेल, मेंटेनन्स असेल, लाईकवाईज. आता क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्झ्युमर प्रॉडक्ट क्लासिफिकेशन, म्हणजे कन्झ्युमर ज्याप्रमाणे प्रॉडक्ट विकत घेतो त्याच्या बेसिसवरती प्रॉडक्टचं केलेलं क्लासिफिकेशन. दिस इज सेकंड क्रायटेरिया, सेकंड क्लास. मग त्याच्यामध्ये कॅटेगरीज कुठल्या आहेत, कन्व्हिनियन्स गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशालिटी गुड्स, अनसॉर्ट गुड्स. कन्व्हिनियन्स गुड्स मीन्स दोज गुड्स आर जनरली फ्रिक्वेंटली परचेस्ड बाय कन्झ्युमर विदाउट मच थॉट ऑर डेलिब्रेशन सो दॅट देर इज अ मिनिमम एफर्ट्स इन कम्पॅरिझन अँड बाईंग. म्हणजे असे काही प्रॉडक्ट की तुम्ही ते इझिली विदाऊट कम्पॅरिझन खरेदी करता ॲज पर युअर कन्व्हिनियन्स, तुम्हाला काय पाहिजे, विदाऊट मच एनी एफर्ट्स, जास्त एफर्ट्स किंवा तुम्ही जास्त परिश्रम घेत नाही, जास्त विचार करत नाही आणि इंटेन्शनली घेत नाही. मग असे काही प्रॉडक्ट कन्व्हिनियंट की जे तुम्ही विदाऊट कंपॅरिझन आणि विदाऊट एनी एफर्ट्स, म्हणजे जास्त काही तुम्ही कष्ट नाही घेता, ते सहजासहजी विकत घेतात. समजा तुम्हाला सोप घ्यायची आहे, मग तुमची सोप फिक्स आहे, डव सोप, आणि तुम्ही तुमच्या मनात ठरलेलं असतं, मग तुम्ही दुकानात आता डव सोप घेता. टूथपेस्ट कोलगेटची घ्यायची घेतली, ओके, मग विदाऊट एनी थॉट, काही जास्त विचार न करता, कंपॅरिझन न करता आणि कायमस्वरूप म्हणजे फ्रिक्वेंटली नियमितपणे तुम्ही जे प्रॉडक्ट परचेस करतात त्याला कंझ्युमर गुड्समधल्या कन्व्हिनियन्स गुड्स असं म्हणतात. कंझ्युमर प्रॉडक्टमधलं ही कन्व्हिनियन्स गुड्सची कॅटेगरी आहे. सेकंड कॅटेगरी आहे शॉपिंग गुड्स. दीज गुड्स आर which a consumer selects and purchases only after characteristically drawing comparisons on such criteria like suitability, quality, price and style. मग असे काही प्रॉडक्ट्स कस्टमर जे विकत घेताना खूप प्रकारे कंपॅरिझन करतो, त्याचं ॲनालिसिस करतो. तो प्रॉडक्ट तुम्हाला सुटेबल आहे का, त्याची क्वालिटी कशी आहे, प्राईस तुम्हाला अफोर्डेबल आहे का नाही, त्याची स्टाईल कशी आहे, डिझाईन कशी आहे, अशा वेगवेगळ्या पॅरामीटर्सवरती, क्रायटेरियावरती तुम्ही त्याचं कंपॅरिझन करता. अँड आफ्टर कंपॅरिझिंग किंवा तुमचं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन असतं, यू कन्सल्ट विथ फ्रेंड्स, विथ युअर रिलेटिव्ज. मग अशा रीतीने विचारविनिमय करून आणि ॲनालिसिस करून तुम्ही जे प्रॉडक्ट कंपॅरिझन केल्यानंतर सिलेक्ट करतात अशा प्रॉडक्ट्सला शॉपिंग गुड्स असं म्हणतात. दिस इज समवॉट क्रिटिकल प्रोसेस किंवा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ॲज कम्पेअर टू कन्व्हिनियन्स गुड्स, दॅट इज कॉल्ड एज शॉपिंग गुड्स. नंतर स्पेशालिटी गुड्स. दिस गुड्स पोजेसेस युनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड ऑर ब्रँड आयडेंटिफिकेशन. म्हणजे असे काही प्रॉडक्ट त्याचं युनिक ब्रँड असतो, युनिक फीचर असतात किंवा त्याला कोणी कम्पेअरला नसतं, स्पेशालिटी गुड्स. ओके, देन अनसॉर्ट गुड्स. दीज गुड्स आर दॅट कन्झ्युमर्स आयदर हॅव नो नॉलेज ऑर नो अबाउट बट डू नॉट युजली कन्सिडर परचेसिंग. अनसॉर्ट म्हणजे ज्याची तुम्हाला एवढी गरज नाही आहे, ओके, तुम्हाला त्याचं नॉलेज असेल किंवा नसेल,
पण तुम्ही ते विचार करायचा आहे असं तुम्ही विचार करत नाही की मला परचेस करायचं आहे. ओके. अनसॉर्ट म्हणजे त्याची गरज नाही असे गुड्स. ओके. सो तुम्हाला त्याच्याबद्दल नॉलेज असेल किंवा नसेल, इट डिपेंड्स ऑन युअर नीड असेल तर मग तुम्ही ते विकत घेतायत, पण त्याच्यामुळे तुम्हाला ती नीड नसते. सो दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज अ अनसॉर्ट गुड्स. देन थर्ड क्रायटेरिया इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट क्लासिफिकेशन. थर्ड कॅटेगरीमधले इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट क्लासिफिकेशन. मग इंडस्ट्रियल प्रॉडक्टचे परत काही क्लासेस होतात. रॉ मटेरियल, सेकंड फॅब्रिकेटिंग मटेरियल्स अँड पार्ट्स, थर्ड कॅपिटल आयटम्स, फोर्थ सप्लाईज अँड सर्व्हिसेस. मग आता रॉ मटेरियलमध्ये दीज गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स बिकम अ पार्ट ऑफ अनदर फिजिकल प्रॉडक्ट. फॉर एक्झाम्पल नॅचरल प्रॉडक्ट्स लाईक मिनरल्स, प्रॉडक्ट्स ऑफ सीज अँड फॉरेस्ट. आता इंडस्ट्रियल गुड जे आहे त्याच्यातलं रॉ मटेरियल तुम्ही वापरलं जातं की ते दुसऱ्या प्रॉडक्टचा पार्ट बनतं. म्हणजे अशी एखादी कुठलीही वस्तू किंवा कुठलाही प्रॉडक्ट तुम्ही त्याचा वापर करून दुसरा नवीन प्रॉडक्ट तयार करता, किंवा हा प्रॉडक्ट आहे तो दुसऱ्या प्रॉडक्टचा एखादा पार्ट असो, पार्शियल असेल किंवा होल अँड सोल असेल. मग आता काही नॅचरल प्रॉडक्ट्स आहेत, तर समजा पाणी आहे. ओके. तर मिनरल्स असतील किंवा प्रॉडक्ट्स ऑफ सीज अँड फॉरेस्ट असतील, त्याचा रॉ मटेरियल म्हणून वापर केला जातो आणि त्याच्यातून दुसरा प्रॉडक्ट तयार केला जातो. सो रॉ मटेरियल्स म्हणजे कच्चा माल. कुठलाही कच्चा मालाचा वापर एखादा फायनल प्रॉडक्ट तयार करण्यासाठी केला जातो आणि त्या मटेरियलला रॉ मटेरियल असं म्हटलं जातं. सेकंड कॅटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स, फॅब्रिकेटिंग मटेरियल्स अँड पार्ट्स. These are goods that become a part of manufacturer's final product completely. For example, pig iron is manufactured into the steel, yarn is woven into the cloth. मग याच्यामध्ये काय आहे की ह्या प्रॉडक्टचा वापर करून मॅन्युफॅक्चरर फायनल प्रॉडक्ट तयार करतो. आता जशी लोकर आहे, लोकर असेल किंवा काही धागेदोरे असतील, त्याचा वापर क्लॉथ तयार करण्यासाठी केला जातो आणि क्लॉथ्स हा प्रॉडक्ट टोटल वेगळा आहे आणि दोरा किंवा धागे हा प्रॉडक्ट टोटल वेगळा आहे. मग फॅब्रिकेटिंग मटेरियल आणि पार्ट्स त्याचा उपयोग मॅन्युफॅक्चरचा फायनल प्रॉडक्ट बनवण्यासाठी केला जातो. सो इट इज समवॉट लाईक अ रॉ मटेरियल, बट इट इज समवॉट डिफरंट वन. थर्ड कॅटेगरी आहे कॅपिटल आयटम्स. दीज आर गुड्स दॅट एंटर द फिनिश प्रॉडक्ट्स पार्टली. दे कॅन बी फर्दर डिवायडेड इंटू द इन्स्टॉलेशन्स, ॲक्सेसरीज, इक्विपमेंट्स. इन्स्टॉलेशन हॅव अ लॉंग. आता याच्यामध्ये काय आहे कॅपिटल आयटम्समध्ये की ते एंटर द फिनिश प्रॉडक्ट्स पार्टली. ओके. मग त्याच्यामध्ये ते तुमच्या ॲक्सेसरीज असतात इक्विपमेंटच्या. समजा आता आपल्याला एखादी मशिनरी तयार करायची, मोठा इन्स्टॉलेशन करायचा आहे, मग त्याच्यामध्ये वेगळे पार्ट. फॉर एक्झाम्पल कार तयार करायची असेल तर कार इट इज अ फायनल प्रॉडक्ट. ओके. फिनिश प्रॉडक्ट. ओके. मग त्याचे टायर्स जे आहेत, टायर्स कॅन बी यूज ॲज अ पार्ट ऑफ दॅट फिनिश प्रॉडक्ट. मग ते असेंब्ली करून वापरलं जातं, असेंब्ली केलं जातं किंवा इन्स्टॉलेशन किंवा ॲक्सेसरीज म्हणून त्याचा वापर केला जातो. सप्लाईज अँड सर्व्हिसेस. आता समजा कार तयार करण्यासाठी आपल्याला काय काय लागतं, इलेक्ट्रिकसाठी वायरीज लागतात, ट्यूब अँड टायर लागतात, नंतर त्याची रिम लागत असेल, देन शीट कवर्स असतील, कुशन्स असतील. सो दीज आर द पार्ट ऑफ फिनिश प्रॉडक्ट्स. ओके. सो दॅट वॉज अ फिनिश टायर इंडिव्हिज्युअल टायर इज अ फिनिश प्रॉडक्ट. ओके. फायनल प्रॉडक्ट. बट वेन दॅट प्रॉडक्ट इज यूज इन अनदर प्रॉडक्ट, ओके, लाईक अ कार और माइट बी अ ट्रक अँड ऑल दीज थिंग्स, मग त्यावेळेस तो प्रॉडक्टचा पार्ट बनतो. पण इंडिव्हिज्युअल टायर विकताना तुम्ही तो फिनिश प्रॉडक्ट म्हणून विकतात. जेव्हा मी गाडी विकत घेतो त्यावेळेस इनबिल्ट त्याच्यामध्ये टायर असतात. मग ॲट दॅट केस टायर इज अ पार्ट ऑफ दॅट फिनिश प्रॉडक्ट. दॅट मीन्स अ कारचा तो एक पार्ट आहे. पण जेव्हा माझं टायर खराब होतं आणि मी जेव्हा फक्त टायर विकत घेतो, ट्यूब अँड टायर किंवा ट्यूबलेस टायर, मग त्यावेळेस मात्र तो फिनिश गुड्स आहे इंडिव्हिज्युअल. हॅलो, मुला, आर यू एबल टू गेट दिस थिंग्स? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे टायर आहे हे आपण हे दोन प्रकारे यूज करतो. एक कारचा पार्ट म्हणून करतो आणि जेव्हा मी कार विकत घेतो तर तो त्याचा इनबिल्ट पार्ट आहे टायर म्हणून कारचा. पण जेव्हा माझ्या कारचे टायर खराब होतात आणि जेव्हा मी इंडिव्हिज्युअल टायर विकत घ्यायला जातो मार्केटमध्ये, तर इन दॅट केस दॅट इज अ फिनिश गुड्स. आर यू गेटिंग? पण जेव्हा तो टायर कारबरोबर येतो त्यावेळेस दॅट इज अ पार्ट ऑफ दॅट फिनिश गुड्स. पण इंडिव्हिज्युअल तुम्ही तेव्हा टायर विकत घेतात, दॅट इज अ कॅपिटल गुड. ओके. Then fourth one is supplies and services. This group comprises of items that do not enter the finished products at all. आता हे सप्लायज अँड सर्व्हिसेस म्हणजे असे प्रॉडक्ट्स आहेत की त्या फिनिश प्रॉडक्टचं ते पार्ट नाही आहेत किंवा फिनिश प्रॉडक्ट पार्ट म्हणून ते येत नाहीत. मेंटेनन्स अँड रिपेअर सर्व्हिसेस आर जनरली सप्लाइड ऑन द कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिस. एक्झाम्पल ऑफिस स्टेशनरी, पॉलिश, वॅक्स, रुब्लिकंट्स अँड सो ऑन. म्हणजे आता हे काय, हे जे प्रॉडक्ट्स आहेत सप्लायज अँड सर्व्हिसेस, हे प्रॉडक्ट्स फिनिश गुडचा पार्ट नसतात किंवा ते फिनिश गुडमध्ये ते एंटर करत नाहीत.
किंवा दे आर नॉट अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ फिनिश गुड्स लाईक ऑइल, वॅक्स, पॉलिश. हे प्रॉडक्ट त्या प्रॉडक्टचा फिनिश प्रॉडक्टचा पार्ट नाही आहेत, आपण पण ते मेंटेन करण्यासाठी वापरतो. समजा ऑइलिंग आहे, गाडीची सर्व्हिसिंग केल्यावर आपण त्याच्यासाठी ऑइल वापरतो, पण ऑइल हा गाडीचा पार्ट नाही आहे, तो आपण एक्सटर्नली वापरला जातो. किंवा एखादी मोठी मशिनरी आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट आहे, त्या मशिनरी मेंटेन ठेवण्यासाठी आपल्याला लुब्रिकंट्स वेगळ्या प्रकारचे वापरावे लागतात. सो दॅट इज Other modifying accessories. हॅलो, येस. मॉडिफिकेशन साठी वापरल्या जाणारे ऍक्सेसरीज ओके, हे मॉडिफिकेशनसाठी, उत्तम उदाहरण असेल. मेंटेनन्ससाठी. ओके, मेंटेनन्ससाठी देखील वापरतो, मॉडिफिकेशनसाठी देखील वापरतो. सो दिस आर नॉट द पार्ट अँड पार्सल ऑफ फिनिश प्रॉडक्ट्स. लक्षात ठेवा, ते फक्त सप्लिमेंटरी म्हणून यूज केला जातो, त्यांना मेंटेन ठेवण्यासाठी, रिपेअर करण्यासाठी, किंवा यांनी सांगितल्याप्रमाणे कशासाठी सांगितलं आत्ता, मॉडिफिकेशनसाठी. मॉडिफिकेशन. ओके, मेंटेनन्स, रिपेअरिंग आणि मॉडिफिकेशन, फॉर ऑल दिस पर्पज दिस सप्लाईज आर यूज्ड. Wait for a minute. Any doubts regarding this? Hello. Importance of product. Why product is very important? Okay, whether it is necessary to study that or not. If what is we have to deal with this importance. कारण प्रॉडक्टचा इम्पॉर्टन्स जर कळाला तर डेफिनेटली तुम्ही त्याच्यावरती तेवढ्या प्रकारे वर्कआउट करू शकतात. सो फर्स्ट, प्रॉडक्ट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीज. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कुठलीही तुमची मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटी असेल तर फोकस हा तुमच्या प्रॉडक्टवर असला पाहिजे. सो युअर प्रॉडक्ट इज अ सेंट्रल पॉईंट. ऑल मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीज रिव्हॉल्व अराउंड द प्रॉडक्ट. All activities, example selling, purchasing, advertising, distribution, promotion, etc. are useless unless there is a product. म्हणजे तुमच्या कुठल्याही ॲक्टिव्हिटीज असेल मार्केटिंगच्या, त्याचा सेंटर पॉईंट हा प्रॉडक्ट असतो. जर प्रॉडक्ट नसेल तर तुम्ही काय करायचं आहे, काय कन्व्हिन्स करायचं आहे, तुम्हाला काहीच कळणार नाही. प्रमोशन कसं करायचं आहे, डिस्ट्रीब्युशन कसं करायचं आहे. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू शुड नो प्रॉडक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दॅट. प्रॉडक्ट इज अ स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ द प्लॅनिंग. कुठल्याही मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीचा स्टार्टिंग पॉईंट हा प्लॅनिंग असतो, प्रॉडक्ट हा असतो प्लॅनिंगचा. प्लॅनिंग ऑफ मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीज इन्क्लूड्स डिस्ट्रीब्युशन, सेल्स प्रमोशन, प्राइस, ॲडव्हर्टायझिंग एक्सेट्रा, अँड दे आर डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, क्वालिटी अँड डिमांड ऑफ द प्रॉडक्ट. म्हणजे तुमची जी नीड आहे मार्केटिंगमध्ये, काय केलं की नीड ही इम्पॉर्टंट असते, आणि नीडमधून तुम्ही इफ यू आर एबल टू आयडेंटिफाय द नीड ऑफ कस्टमर सक्सेसफुली, देन अँड देन ओनली यू कॅन गो टू ऑफर द प्रॉडक्ट फॉर दॅट मार्केट सेगमेंट. जर तुम्हाला कस्टमरची नीड काय आहे, प्रॉब्लेम काय आहे हे कळलंच नाही तर तुम्ही प्रॉडक्ट आयडेंटिफाय करू शकत नाही, किंवा कुठला प्रॉडक्ट त्यांच्यासाठी गरजेचं आहे आयडेंटिफाय करू शकत नाही, आणि अल्टिमेटली तुम्ही बाकीच्या ॲक्टिव्हिटीज आर युजलेस. मग पहिली गोष्ट, यू टू आयडेंटिफाय द नीड ऑफ द कस्टमर्स, त्यांचे प्रॉब्लेम काय आहे, अँड अकॉर्डिंगली यू प्लॅन फॉर दॅट प्रॉडक्ट. ओके, मग त्याच्यामध्ये मग डिस्ट्रीब्युशन येईल, सेल्स प्रमोशन येईल, प्राइस, ॲडव्हर्टायझिंग, एवढं सगळं येऊन जातं. Product is an end. The main objective of all marketing activities is to satisfy the customer needs and specification. Various policy decisions are techniques to provide customer benefits, utilities and satisfaction through the product. मग प्रॉडक्ट हा ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सवरती तुमचं एक सोल्युशन आहे. जेवढे काही कस्टमरचे प्रॉब्लेम असतील त्याप्रमाणे यू हॅव टू डेव्हलप द प्रॉडक्ट ऑर मॉडिफाय द प्रॉडक्ट. ओके, मग त्यांच्या स्पेसिफिक नीड्स काय आहेत, प्रॉब्लेम्स काय आहेत ते आयडेंटिफाय करा, अँड विथ द हेल्प ऑफ प्रॉडक्ट यू आर गोइंग टू सॅटिस्फाय दॅट कस्टमर्स नीड्स अँड स्पेसिफिकेशन. मग त्या केसमध्ये प्रॉडक्ट तुमचा कस्टमाइज असेल किंवा जनरलाइज असेल किंवा युनिक असेल, वॉट एव्हर. ओके, आणि मग तुमच्या त्याप्रमाणे व्हॅरियस पॉलिसीचे डिसिजन अवलंबून असतात की कस्टमरचे बेनिफिट्स काय असले पाहिजे, त्यांना युटिलिटीज कुठल्या गरजेच्या आहेत, त्याचं सॅटिस्फॅक्शन अचीव होणार आहे का नाही. ओके, सो ऑन दॅट पॅरामीटर यू हॅव टू प्लॅन. सो प्रॉडक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम ऑल these aspects. Yesterday we have deal with this all these things. Okay, now we are going to deal with the new product development process. Once again आपण आता फ्रेशली पाहूयात ते. Yesterday we deal with these slides. So yesterday we saw there are 8 steps in new product development. These stages can vary as per books or as per authors. Okay,
So first step is the idea generation, second one is the idea screening, third one is the concept testing, fourth one is the business analysis, fifth one is the product development, sixth one is the test marketing, seventh one is the commercialization, eighth one is the review of market performance. तर ह्या सगळ्या 8च्या 8 स्टेजेस तुम्हाला लिहिता आल्या पाहिजे. काही ठिकाणी 7 असतील, 6 असतील, इट माइट बी व्हॅरी फ्रॉम बुक टू बुक. मग काही ठिकाणी आयडिया जनरेशन अँड आयडिया स्क्रीनिंग एकच स्टेज असेल. ओके, नंतर प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट अँड टेस्ट मार्केटिंग ही देखील एक स्टेज असू शकते. ओके, तर मग ह्या केसेसमध्ये आपण डेप्थमध्ये स्टेजेस पाहूयात. ओके, आयडिया जनरेशन आपण पाहिलं आहे. आयडियाज कॅन बी जनरेटेड फ्रॉम इंटरनल आयडिया सोर्सेस अँड एक्सटर्नल आयडिया सोर्सेस. ओके, then idea screening, after generation of idea you are going to make the list of these ideas and then you can evaluate this idea on specific criterias. ओके, मग त्या क्रायटेरियाज तुमच्या कुठले असतील? मार्केट साईज असेल, प्रॉडक्ट प्राईस असेल, क्वालिटी असेल, डेव्हलपमेंट टाईप अँड कॉस्ट असेल, मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट असेल अँड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न्स असेल, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन देखील असेल, तुमचे कॉम्प्युटर्स देखील असतील. दीज आर द डिफरंट क्रायटेरियाज. ऑन दॅट बेसिस यू आर गोइंग टू स्क्रीन द आयडियाज. मग पुअर आयडियाज कुठले आहेत ते आयडेंटिफाय करायचे आहेत, त्या ड्रॉपआउट करायचे आहेत. अँड व्हॉट आर द गुड आयडियाज दॅट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट. ओके, मग तुमच्या ज्या गुड आयडिया असतील, समजा आउट ऑफ 10 तुमच्या 3-4 गुड आयडियाज असतील आणि यू हॅव टू वर्क ऑन दॅट, आणि बाकीच्या 7-8 आयडियाज जर पुअर असतील, सो यू हॅव टू जज ऑन दिस क्रायटेरियाज. त्या क्रायटेरियाच्या अगेन जेव्हा चेक केल्यावर तुम्हाला जाणवतं की दीज आर द पुअर आयडियाज, दिस आयडियाज विल नॉट वर्क इन फ्युचर. ओके, यू हॅव टू इमिजिएटली ड्रॉप दॅट पुअर आयडियाज. ओके, देन कन्सेप्ट टेस्टिंग अँड कन्सेप्ट डेव्हलपमेंट अँड टेस्टिंग. इन दिस केस व्हॉट हॅपन्स की तुम्ही ज्या आयडिया तुम्ही ह्या केल्या, सॉर्ट आउट केलेल्या आहेत, गुड आयडियाज आहेत, मग त्या गुड आयडियाचं तुम्ही एक प्रेझेंटेशन करायचं इन अ मिनिंगफुल वे. मग कन्झ्युमरला काय पाहिजे आहे, कन्झ्युमरला जे लागतं आहे त्या कन्झ्युमरच्या भाषेमध्ये त्या आयडिया तुम्हाला स्टेट करायच्या आहेत, सांगायच्या आहेत. की समजा इफ आय वॉन्ट टू डेव्हलप दिस गॅजेट, मग त्या गॅजेटचा उपयोग काय असेल, त्याचे फीचर्स काय असतील, त्याची प्राईस काय असेल, त्याचं फंक्शनिंग कसं असेल, त्याचं वर्किंग कसं असेल, त्याचा मेंटेनन्स असेल तर काय असेल, स्पेअर पार्ट्स लागणारे कुठले असतील. सो यू हॅव टू डिस्क्राईब ऑल दीज थिंग्स like there might be a script. Okay, detailed description of that ideas. Then concept testing asks the target customer to evaluate the product concept. जेव्हा ह्या आयडियाज तुमचे आयडेंटिफाय होतात आणि तुम्ही कन्सेप्ट डेव्हलप करायला घेतात, मग तुम्ही त्याचं एक एक्सप्लेनेशन करतात आणि आस्क द कस्टमर अबाउट की ती आयडिया तुम्हाला फिजिबल आहे का नाही, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉडक्ट. ओके, ही आयडिया वर्कआउट करेल का नाही, ही कन्सेप्ट चांगली आहे का नाही, आर यू रेडी टू परचेस दिस प्रॉडक्ट इफ वी हॅव मॅन्युफॅक्चर दॅट. मग असे वेगवेगळे क्वेश्चन विचारून टार्गेटेड कस्टमरला यू इव्हॅल्युएट त्याचं ॲनालिसिस करून ती प्रॉडक्ट कन्सेप्ट फिजिबल आहे का आणि तुम्ही चेक करतात. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ कन्सेप्ट डेव्हलपमेंट अँड टेस्टिंग. प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट प्रोसेसमधली स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, दॅट इज अ थर्ड स्टेज, कन्सेप्ट डेव्हलपमेंट अँड टेस्टिंग. मग त्याच्यामध्ये ह्या 3 कॅटेगरीज आपण पाहिलेल्या आहेत. डेव्हलप प्रॉडक्ट आयडियाज इन टू द अल्टरनेटिव्ह प्रॉडक्ट कन्सेप्ट. तुमच्या ज्या आयडिया आहेत त्या प्रॉडक्ट कन्सेप्ट तुम्हाला डेव्हलप करायच्या आहेत. कन्सेप्ट टेस्टिंग, टेस्ट द प्रॉडक्ट कन्सेप्ट विथ द ग्रुप ऑफ टार्गेटेड कस्टमर. तुमचे टार्गेट कस्टमरमध्ये जाऊन तुम्ही एक क्वेश्चनर घेऊन जातात, त्याचं डिस्क्रिप्शन घेऊन जातात. यू आस्क कस्टमर रिगार्डिंग दॅट कन्सेप्ट. ओके, अँड ऑन डिफरंट पॅरामीटर्स यू जज दॅट आयडियाज. दॅट मीन्स यू टेस्ट दॅट कन्सेप्ट. देन थर्ड स्टेज इज दॅट यू चूज द बेस्ट आयडिया आउट ऑफ दिस सिलेक्टेड आयडियाज. ज्या स्क्रीन आउट केलेल्या ज्या आहेत, स्क्रीन केलेल्या आयडिया आहेत त्याच्यातली बेस्ट कुठली ती सिलेक्ट करतात. देन फोर्थ स्टेज, मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी डेव्हलपमेंट. It describes the market size, structure, behavior, the planned product positioning and the sales, market share and profit goals for the first few years. मग आता मार्केट स्ट्रॅटजी तुम्हाला समजा तर तुमची कन्सेप्ट टेस्टिंग झालेली आहे, कस्टमरला तुमची ती आयडिया आवडलेली आहे. सो यू शॉर्टलिस्ट सम आयडियाज आउट ऑफ जेवढ्या तुम्ही आयडिया जनरेशन केलेल्या आहेत त्याच्यातल्या तुम्ही चांगल्या आयडिया, फिजिबल आयडिया सिलेक्ट करतात. ओके, आणि त्या आयडिया तुम्हाला मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी डेव्हलपमेंटसाठी वापरायच्या आहेत. मग त्याच्यामध्ये तुमचं वर्कआउट काय करायचं आहे की मार्केट साईज किती आहे तुम्ही त्याचं एस्टिमेट करायचं आहे. ओके, व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दॅट मार्केट, व्हॉट इज द बिहेवियर, कन्झ्युमर बाईंग बिहेवियर काय आहे किंवा कन्झ्युमरचं पर्टिक्युलर बिहेवियर काय आहे इन स्पेसिफिक आयडिया सिच्युएशन कंडिशन. देन यू हॅव टू प्लॅन फॉर प्रॉडक्ट पोझिशनिंग. इफ यू वॉन्ट टू पोझिशन युअर प्रॉडक्ट इन अ सर्टन वे, you have to identify what are might be your targeted customer and how you are going to position that. मग ते युनिक पोझिशनिंग असेल किंवा काय जे असेल. पोझिशनिंग मीन्स टू क्रिएट द इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. प्रोडक्ट पोझिशनिंगमध्ये याचं तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमचा प्रोडक्ट कसा युनिक आहे आणि कस्टमरच्या माइंडमध्ये त्याची एक इमेज तयार करायची, बाबा हा प्रोडक्ट चांगला आहे किंवा त्याच्यासाठी स्पेसिफिक काही क्रायटेरियाज असतील. यू हॅव टू असाइन दॅट क्रायटेरियाज ऑर दॅट इमेज टू दॅट प्रोडक्ट सो दॅट कस्टमर आर टेम्प्टेड टू परचेस युअर प्रोडक्ट.
मग पोझिशनिंग म्हणजे काय, कस्टमरच्या मनात एक अशी स्पेसिफिक जागा तयार करायची जेणेकरून कस्टमरला तो प्रोडक्ट चांगला वाटला पाहिजे आणि ते परचेस केला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रोडक्ट पोझिशनिंग, टू क्रिएट अ इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर. अँड द सेल्स, मार्केट शेअर अँड प्रॉफिट गोल्स फॉर फर्स्ट फ्यू इयर्स. मग तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्या मार्केटमध्ये समजा मला मार्केटमध्ये उतरायचं आहे, प्रॉडक्ट डेव्हलप केलेला आहे, तर तुम्ही कुठला मार्केट कवर करणार आहे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, कंझ्युमरचं बिहेवियर कसं आहे, तुमचे प्रॉफिट गोल्स आहे काय असतील, तुमचा मार्केट शेअर काय असला पाहिजे फॉर फर्स्ट इयर, पहिल्या वर्षी, दुसऱ्या वर्षी, तिसऱ्या वर्षी. सो यू हॅव टू प्लॅन अकॉर्डिंगली. देन outlines द प्लॅन प्राईस, डिस्ट्रीब्युशन स्ट्रॅटजी अँड मार्केटिंग बजेट फॉर फर्स्ट इयर्स. मग तुम्हाला त्याप्रमाणे मार्केटिंग मिक्सेसच्या स्ट्रॅटजीज प्लॅनिंग पहिल्या काही वर्षासाठी करायचं आहे. फायनान्शियल बजेट असेल, डिस्ट्रीब्युशन स्ट्रॅटजी असेल, तुमची प्राईस किती आहे, इंट्रोडक्टिव्ह प्राईस असेल, इनिशियल प्राईस असेल, पेनिट्रेशन असेल, स्कीमिंग स्ट्रॅटजी असेल, तर कुठल्या प्रकारच्या स्ट्रॅटजीज आहेत त्याच्या संदर्भात तुम्हाला एक आउटलाईन तयार करायची आहे. देन थर्ड वन इज डिस्क्राईब द लॉंग रन सेल्स अँड प्रॉफिट गोल्स अँड मार्केटिंग मिक्स स्ट्रॅटजी ओव्हर अ टाईम. मग याच्यामध्ये काय करायचं आहे, तुम्हाला लॉंग टर्म तुमचा सेल कसा असला पाहिजे, प्रॉफिट गोल्स काय आहेत आणि मार्केटिंग मिक्स स्ट्रॅटजीज काय आहेत त्याच्या संदर्भात तुम्हाला प्लॅनिंग करणं गरजेचं आहे. Then next stage comes business analysis. In this business analysis, what you have to do, that you have to estimate likely selling price based upon the competition. Wait a minute. In this business analysis आपल्याला काय करायचं आहे की यू हॅव टू एस्टिमेट लाईकली सेलिंग प्राईस बेस्ड अपॉन द कॉम्पिटिशन अँड कस्टमर फीडबॅक. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला कधी सेलिंग प्राईस फायनल करायची, MRP सेलिंग प्राईस ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. तर तुमचा प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये तो कस्टमरला आवडेल का आवडणार नाही, कस्टमरला ती प्राईस अफोर्डेबल आहे का नाही आहे, यू हॅव टू एस्टिमेट ऑल दीज थिंग्स. म्हणजे कस्टमर समजा मी XYZ प्राईस ठेवलेली आहे, त्या प्राईसला कस्टमर इज लाईकली टू परचेस माय प्रॉडक्ट ऑर नॉट. देन कॉम्पिटिटरच्या प्राइजेस काय आहे, सेम प्रॉडक्ट विथ सेम फीचर्स असं असेल तर त्यांची असणारी प्राईस आणि तुमची असणारी प्राईस, यू हॅव टू मेक द कम्पॅरिझन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आणि कस्टमरचं परचेसिंग कॅपॅसिटी किती आहे, तुम्ही टार्गेट कस्टमर कुठले आहेत, व्हॉट इज देअर प्रोफाईल, ओके, टार्गेट कस्टमरची प्रोफाईल काय आहे आणि त्यांचा इन्कम स्टेटस काय आहे, त्या बेसिसवरती कस्टमर तुमचा प्रॉडक्ट विकत घेतील का नाही त्या प्राईजवरती याचं तुम्हाला एस्टिमेट करायचं आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ बिझनेस अनालिसिस. देन एस्टिमेट सेल्स व्हॉल्यूम बेस्ड अपॉन द साईज ऑफ द मार्केट. मग तुम्ही समजा तुम्ही आता प्रॉडक्टसाठी प्लॅन करतायत, मग तुमचं सेल्स व्हॉल्यूम कसं असणार आहे त्या मार्केट साईजवरती. समजा तुम्ही आयडेंटिफाय केलं आहे की किड्सला 9 ते 10 वर्षाचे 10 वर्षापर्यंत मुलांना तुम्हाला टार्गेट करायचं आहे, मग त्याचं टोटल मार्केट साईज किती आहे तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करायचं आहे. त्याच मार्केट साईजमध्ये असणारे कॉम्पिटिटर्स किती आहेत, त्यांची प्राईस किती आहेत, आणि कस्टमर म्हणजे कस्टमर माईट बी अ पॅरेंट्स वन, कारण लहान मुलं तर स्वतः काही खरेदी करत नाही आहे. मग त्या कस्टमरचा फीडबॅक त्या प्राईजवर किती आहे, वेदर दे आर रेडी टू परचेस दॅट प्रोडक्ट ऑन दॅट स्पेसिफिक प्राईज ऑर नॉट, ओके. आणि नंतर तुमचं सेल्स व्हॉल्यूम थ्रूआउट द इयर असेल किंवा तुमच्या एस्टिमेशनप्रमाणे फॉर शॉर्ट टर्म अँड लाँग टर्म तुम्हाला तो सेल्स व्हॉल्यूम एस्टिमेट करायचा आहे. देन एस्टिमेट प्रॉफिटेबिलिटी अँड ब्रेक इवन पॉईंट. म्हणजे साईड बाय साईड तुम्हाला प्रॉफिटेबिलिटी किती आहे, समजा माझा एवढा सेल झाला आहे तर त्याच्यामध्ये प्रॉफिट किती असला पाहिजे, माईट बी 10%, 50%, काय जो असेल तो. सो यू हॅव टू वर्क ऑन दॅट पॅरामीटर्स, ओके. आणि ऑल्सो ॲट वॉट टाईम स्पॅन ऑर ॲट वॉट पॉईंट यू आर गोइंग टू अचीव दॅट ब्रेक इवन. मग तुमचा ब्रेक इवन आहे तो किती कालावधीनंतर तुम्ही तो अचीव करणार आहेत. आणि प्रॉफिटेबिलिटीचं पर्सेंटेज किती आहे, किंवा प्रॉफिटेबिलिटी माईट इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज or might be in terms of rupees or amount, okay, that you have to calculate, that you have to estimate. मग बिझनेस ॲनालिसिस करताना कुठलाही प्रोडक्ट लॉन्च करायच्या आधी जेव्हा तुम्ही बिझनेस ॲनालिसिस करताल त्या केसेसमध्ये ह्या गोष्टी तुम्हाला पाहणं गरजेचं आहे. तुमची सेलिंग प्राईस काय असली पाहिजे, तुमचं सेल्स व्हॉल्यूम किती असणार आहे, तुमची मार्केट साईज काय आहे, प्रॉफिटेबिलिटी कशी असणार आहे, आणि ब्रेक इव्हन कधी अचीव होणार आहे. जर तुम्ही बिझनेस ॲनालिसिसला चुकलात तर तुमचं पुढचं सगळं प्लॅनिंग फेल होईल, किंवा तुमचा प्रॉडक्ट एक फेल्युअरमध्ये जाईल, किंवा तुम्हाला फायनान्शियली लॉस होण्याची शक्यता असते, ओके. मग बिझनेस ॲनालिसिस करताना ह्या गोष्टी फायनान्शियल आहेत त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. यू हॅव टू वर्क ऑन द सेम.
Then next stage comes product development. Okay, in that prototype development and testing. आता याच्यामध्ये काय आहे की तुम्ही आता मार्केट टेस्टिंग केलेलं, मार्केट आपलं कन्सेप्ट टेस्ट केलेली आहे, कन्सेप्ट डेव्हलप करून कन्सेप्ट टेस्ट केलेली आहे, तोपर्यंत तुमचा प्रोडक्ट तयार होत नाही. ओके, दॅट इज जस्ट कन्सेप्ट, ती जस्ट आयडिया आहे. त्याचा मग काही स्केचेस असतील, ड्रॉइंग्स असतील, ओके, पण तोपर्यंत तुम्ही प्रॉडक्ट फिजिकली तयार करत नाही, तोपर्यंत सगळं व्हर्च्युअल असतं. मग तुम्ही बिझनेस ॲनालिसिस करणार. जेव्हा तुमचं कन्सेप्ट टेस्टिंग होईल, देन यू गो फॉर बिझनेस टेस्टिंग, आपलं बिझनेस ॲनालिसिस. मग त्याच्यामध्ये तुमचा प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये फिजिबल आहे का नाही आणि तुम्हाला प्रॉफिट मिळेल का नाही त्याचं ॲनालिसिस केलं जातं. आणि जेव्हा दॅट स्टेज सांगते की येस यू कॅन गो फॉर फर्दर, मग तुम्ही प्रॉडक्ट तयार करू शकतात. हे मार्केट म्हणजे बिझनेस ॲनालिसिस केल्यानंतर तुम्हाला कळतं बाबा प्रॉडक्ट करायचा का नाही करायचा. आणि देन ॲक्च्युअल प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट स्टेजमध्ये तुम्ही प्रॉडक्ट ॲक्च्युअल डेव्हलप करतात. तो प्रॉडक्ट म्हणजे प्रोटोटाईप असतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रोटोटाईप डेव्हलपमेंट अँड टेस्टिंग. ओके, प्रोटोटाईप म्हणजे कुठलाही एक डमी प्रॉडक्ट, व्हर्च्युअल प्रॉडक्ट जो असतो, तुम्ही त्याला काहीतरी एक फिजिकल त्याला लुक देत आहेत. ओके, पण न्यू प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट प्रोसेस गोज ऑन विथ ॲक्च्युअल प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट. मग न्यू प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटमध्ये ॲक्च्युअल तुमचा प्रॉडक्ट डेव्हलप होतो. ओके, जेव्हा तुम्ही वेगवेगळ्या आयडिया कन्सेप्ट टेस्टिंग करता, आयडिया जनरेट करतात, स्क्रीनिंग करतात, कन्सेप्ट टेस्टिंग करतात, ओके, बिझनेस ॲनालिसिस करतात, ते सगळं झाल्यावर तुम्ही म्हणता अरे बाबा ओके हा प्रॉडक्ट माझा प्रॉफिटेबल आहे आणि मी तो तयार करू शकतो, त्याला पुढे फ्युचर आहे. आणि मग जेव्हा तुमचा डिसिजन ओके होतो त्यावेळेस तुम्ही प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटसाठी जातात. दॅट मीन्स यू गो फॉर प्रोटोटाईप डेव्हलपमेंट. ओके, अप टू दिस पॉईंट फॉर मेनी न्यू प्रॉडक्ट कन्सेप्ट्स देअर मे एक्झिस्ट ओनली अ वर्ड डिस्क्रिप्शन और ड्रॉइंग और परहॅप्स अ रफ प्रोटोटाईप. म्हणजे याच्यामध्ये काय की ह्या स्टेजच्या आधीपर्यंत न्यू प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट कन्सेप्टमध्ये तुमचं आधीपर्यंत एक वर्ड डिस्क्रिप्शन असेल. म्हणजे जस्ट तुम्ही काहीतरी डिस्क्राईब केलं, माझा प्रॉडक्ट असा असेल, माझा प्रॉडक्ट असा असेल, हे त्याचे फीचर्स असतील, एवढी प्राईस असेल, दॅट इज ओनली डिस्क्रिप्शन. मग तोपर्यंत तो प्रॉडक्ट फिजिकली अस्तित्वात येत नाही. इट एक्झिस्ट ओनली अ वर्ड डिस्क्रिप्शन, अ ड्रॉइंग और परहॅप्स अ रफ प्रोटोटाईप. प्रोटोटाईप म्हणजे डमी असेल किंवा जस्ट एक व्हर्च्युअल प्रॉडक्ट असेल. बट इफ अ प्रॉडक्ट कन्सेप्ट पासेस द बिझनेस टेस्ट अँड इट मस्ट डेव्हलप इन टू द फिजिकल प्रॉडक्ट. जेव्हा तुमची कन्सेप्ट टेस्टिंग आणि आयडिया टेस्टिंग पास होते, मग नंतर बिझनेस तुमचं ॲनालिसिस होतं किंवा बिझनेस टेस्ट होतात, मग इन दॅट केस यू से दॅट डेफिनेटली यू कॅन गो विथ दिस फिजिकल प्रॉडक्ट. ओके, टू इन्श्युअर दॅट द प्रॉडक्ट आयडिया कॅन बी टर्न इन टू अ वर्केबल मार्केट ऑफरिंग. याच्यामध्ये तुमचा प्रॉडक्ट जेव्हा तुम्ही सगळ्या टेस्ट झाल्यावरती जेव्हा तयार करायची वेळ येते, तर त्यावेळेस जेव्हा तुम्हाला कळतं की हा प्रॉडक्ट फिजिकली मार्केटमध्ये फिजिकली फिट होऊ शकतो, देअर इज अ फिजिबिलिटी ॲनालिसिस. तुम्ही फिजिबिलिटी ॲनालिसिस केलेली आहे आणि जेव्हा तुम्हाला हा कॉन्फिडन्स येतो की नाही माझा प्रॉडक्ट आता मार्केटमध्ये चालू शकतो, माझ्या सगळ्या कन्सेप्ट टेस्टिंग झाल्यात, मार्केट टेस्टिंग झाल्या, बिझनेस ॲनालिसिस झाल्या, देन यू कॅन गो फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट प्रॉडक्ट. फिजिकली तुम्ही तो प्रॉडक्ट डेव्हलप करू शकतात. 7 स्टेज टेस्ट मार्केटिंग. आता डेव्हलपमेंट नंतर काय आहे की तो प्रॉडक्ट तुम्ही फिजिकली डेव्हलप केला. देन इन टेस्ट मार्केटिंग दिस इज अ स्टेज ॲट विच द प्रॉडक्ट अँड मार्केटिंग प्रोग्राम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू मोर रिअलिस्टिक मार्केटिंग सेटिंग. मग आता कन्सेप्ट टेस्टिंगमध्ये काय आलं की तुम्ही स्पेसिफिक कन्सेप्ट टेस्टिंगमध्ये स्पेसिफिक कस्टमरला ते माहिती विचारली, प्रश्न विचारले आणि ठरवलं प्रॉडक्ट तयार करायचा का नाही तयार करायचा. जेव्हा तुम्हाला कळतं की हा प्रॉडक्ट माझा फिजिबल आहे, मार्केटमध्ये चालू शकतो, मग तुम्ही तो प्रॉडक्टचा प्रोटोटाईप तयार करता किंवा एखादा डमी प्रॉडक्ट तयार करता किंवा सॅम्पल म्हणून तयार करतात. आणि मग टेस्ट मार्केटिंगमध्ये काय करतात, तुम्ही हा प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये टेस्ट करतात की हा प्रॉडक्ट खरोखर कस्टमर घेता का नाही प्रॅक्टिकली. ओके, मग त्याच्यामध्ये काही मार्केटिंग प्रोग्राम्स यूज केले जातात सो दॅट यू कॅन टेस्ट दिस प्रॉडक्ट इन टू मोर रिअलिस्टिक मार्केटिंग सेटिंग. म्हणजे ॲक्च्युअल मार्केट सेटिंगमध्ये तुम्हाला प्रॉडक्ट टेस्ट करायचा असतो, त्याच्यासाठी तुम्ही फिजिकली प्रॉडक्ट हा तयार करतात. टेस्ट मार्केटिंग प्रोव्हाइड्स द मार्केटर विथ अ एक्सपिरियन्स इन टेस्टिंग द प्रॉडक्ट अँड इंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम बिफोर फुल इंट्रोडक्शन. मग कधी कधी काय होतं की आता हे टेस्ट मार्केटिंग का घ्यायची आहे. समजा मी माझा प्रोटोटाईप डेव्हलप केला आहे आणि मला जर कळालं की हा प्रॉडक्ट माझा मार्केटमध्ये चालू शकतो, इन दॅट केस व्हॉट हॅपन आय कॅन गो फॉर मास प्रोडक्शन. मी त्या प्रॉडक्टचं मास प्रोडक्शन करेल आणि मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करेल. आता मी टेस्ट मार्केटिंग नगर जिल्ह्यामध्ये घेतलेली आहे, समजा फॉर एक्झाम्पल कन्सेप्ट टेस्टिंग नगरमध्ये घेतलेली आहे आणि मला माझं प्रॉडक्ट थ्रूआउट द महाराष्ट्र मला मार्केटिंग करायचं आहे. मग त्या केसमध्ये असू शकतं की जो प्रॉडक्ट अहमदनगरमध्ये आवडतो तो औरंगाबादमध्ये आवडणार नाही किंवा चालणार नाही. जर मी प्रॉडक्ट असा खूप मासमध्ये तयार केला, डेफिनेटली आय हॅव टू फेस फेल्युअर. मग माझा लॉस होईल किंवा तो प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये चालणार नाही बाकीच्या. मग टेस्ट मार्केटिंग काय करतं, इट प्रोव्हाइड्स द मार्केटर विथ अ एक्सपिरियन्स इन टेस्टिंग द प्रॉडक्ट अँड एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम बिफोर फुल इंट्रोडक्शन. म्हणजे आता मी काय करणार आहे, नगरसाठी मला समजा एक 10,000 युनिटची डिमांड आहे, तर मी नगरमध्ये काय करणार, एक 100 प्रॉडक्ट घेऊन टेस्ट करणार.
औरंगाबादमध्ये 100 प्रोडक्ट घेऊन टेस्ट करणार, रँडमली करणार विथ माय टार्गेटेड कस्टमर. मग त्यांना तो प्रोडक्ट आवडतो का नाही, वेदर दे आर रेडी टू परचेस दॅट ऑर नॉट, व्हॉट आर देअर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, वेदर दे आर सॅटिस्फाईड विथ दॅट ऑर नॉट. मग मी असा एक्सपिरियन्स घेणार टेस्टिंगमध्ये, आणि इफ आय गेट द पॉझिटिव्ह फीडबॅक देन आय विल गो फॉर मास प्रोडक्शन. आणि जर ह्या टेस्ट मार्केटिंगमध्ये मला जर वाटलं अरे हा प्रोडक्ट फक्त अहमदनगरमध्ये चालतो आहे, बाकीच्या जिल्ह्यात चालत नाही आहे, तर मी त्याचं मास प्रोडक्शन करणार नाही. मग टेस्ट मार्केटिंग काय करतं, तुम्हाला वेळेमध्येच सांगतं की बाबा हा प्रोडक्ट मार्केटमध्ये चालतो आहे का नाही, आणि वेदर कस्टमर आर रेडी टू परचेस दिस ऑर नॉट. मग त्याच्यावरती तुमचं पुढचं लॉन्चिंग असतं. ओके. आता टेस्ट मार्केटिंगच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहे. स्टँडर्ड टेस्ट मार्केट्स, कंट्रोल टेस्ट मार्केट आणि स्टिम्युलेटेड टेस्ट मार्केट, ह्या तिन्ही प्रकारे तुमच्या ॲक्च्युअल मार्केटच्या टेस्ट घेतल्या जातात. टेस्ट मार्केटिंगमध्ये तुम्हाला एक टेस्ट मार्केटिंग करताना यू हॅव टू मेक अ प्रिकॉशन, की तुम्ही जेव्हा टेस्ट मार्केट करताल त्यावेळेस तुमचे टार्गेटेड कस्टमरवरतीच घ्यायचं आहे. अदरवाईज व्हॉट विल हॅपन, तुमचे टार्गेटेड कस्टमर बाजूला राहतील, तुम्ही दुसऱ्याच कस्टमरवर जर टेस्ट केलं तर भेटणारे रिझल्ट वेगवेगळे असू शकतात. सो यू शुड बी व्हेरी कीन रिगार्डिंग दिस. टेस्ट मार्केटिंग करताना टार्गेटेड कस्टमरलाच टार्गेट करून टेस्ट मार्केटिंग करणं गरजेचं आहे. आता टेस्ट मार्केटिंगच्या 3 पद्धती आहे. स्टँडर्ड टेस्ट मार्केटिंग. स्टँडर्ड टेस्ट मार्केटिंगमध्ये काय केलं जातं, फुल मार्केटमध्ये कॅम्पेनिंग केलं जातं इन अ स्मॉल नंबर ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह सिटीज. म्हणजे समजा आता मला नगरमध्ये लॉन्चिंग करायचं माझं प्रोडक्ट किंवा टेस्ट करायचं आहे, तर मी नगरमधल्या सगळ्या तालुक्यांना टार्गेट करणार, सगळ्या तालुक्यामधले थोडे थोडे कस्टमर रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून घेणार, अँड आय विल टेस्ट फॉर दॅट. समजा मला नगर जिल्ह्यामध्ये 100 लोकांवरती टेस्ट करायचं आहे, तर मी प्रत्येक तालुक्यातले 5-5, 10-10 लोक घेईल आणि त्यांच्यावरती टेस्टिंग करेल, सो दॅट आय विल गेट क्लिअर आयडिया ऑफ दिस रिप्रेझेंटेटिव्ह सिटीज. किंवा मला महाराष्ट्रभर लॉन्च करायचं आहे, तर मी काय करेल, सगळ्या जिल्ह्यामध्ये कमीत कमी 100 कस्टमर घेईल आणि त्यांच्यावरती टेस्ट मार्केट करेल. माईट बी फ्रॉम अर्बन एरिया, रूरल एरिया. माझे जे टार्गेट कस्टमर आहेत तर प्रत्येक जिल्ह्यातले रिप्रेझेंटेटिव्ह कस्टमर त्याच्यामध्ये येतील आणि त्यांच्यावरती मी ती टेस्ट करणार आहे. आणि इफ दे लाईक दिस प्रॉडक्ट देन आय विल डेफिनेटली गो फॉर मास मार्केटिंग. ओके. देन सेकंड वन इज अ कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग. कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंगमध्ये काय, अ फ्यू स्टोअर्स दॅट हॅव ॲग्रीड टू कॅरी न्यू प्रोडक्ट्स फॉर अ फी. मग आता काही फ्यू स्टोअर्स आहेत की जे डॉमिनेट आहे किंवा त्यांचं सेल जास्त होतं आहे किंवा ते प्राईम लोकेशनला आहे जिथून चांगला सेल मिळतो, अशा स्टोअरला काय करायचं, आपले प्रोडक्ट जे आहे प्रोटोटाईप त्यांना ते विकायला द्यायचे फॉर अ फीज. ओके. की कस्टमर ते विकत घेत आहे का नाही, समजा तो डिस्प्लेला मांडलेला आहे आणि कस्टमर त्या प्रोडक्टकडे अट्रॅक्ट होतो का नाही होत असेल तर त्याची माहिती विचारतो आहे का, आणि जर माहिती झाली तर वेदर ही इज इंटरेस्टेड टू परचेस दॅट, आणि ॲक्च्युअल तो परचेस करतो का नाही. So that is called as a control test market. Then stimulated test market, test in a stimulated shopping environment to a sample of customers. मग याच्यामध्ये काय होतं की काही स्टिम्युलेटेड शॉप्स आहेत. ओके. मग त्याच्यामधले काही रिप्रेझेंटेटिव्ह कस्टमर असतील, त्यांचा सॅम्पल घेऊन त्यांना तो प्रॉडक्ट ऑफर करायचा आहे. मग तो प्रॉडक्ट ते वापरतील. ओके. वापरल्यानंतर त्याच्यावर फीडबॅक देतील. फीडबॅक माईट बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉडक्ट. ओके. त्याची क्वालिटी कशी आहे, त्याचं प्राईस कशी आहे, ब्रँड नेम आणि युसेस, फीचर्स, ऑल दिस त्याच्यावरती ते काय करतात, एक रिमार्क देतात किंवा फीडबॅक देतात. अँड ऑन दॅट बेसिस यू डिसाईड वेदर टू मार्केट दॅट प्रॉडक्ट ऑर नॉट. आता स्टँडर्ड टेस्ट मार्केट आपण पाहिलेलं आहे. आता स्टँडर्ड टेस्ट मार्केटमध्ये चॅलेंजेस काय आहेत, कॉस्ट, टाईम, कॉम्प्युटर्स कॅन मॉनिटर द टेस्ट, कॉम्प्युटर्स इंटरफिअरन्स, कॉम्प्युटर्स अगेन गेन ॲक्सेस टू न्यू प्रॉडक्ट बिफोर इंट्रोडक्शन. तर मग याच्यामध्ये आपल्याला भीती काय आहे, थ्रेट्स काय आहेत किंवा चॅलेंजेस काय आहेत, की जर तुम्ही स्टँडर्ड टेस्ट मार्केट घेतली म्हणजे खूप लोकांना कव्हर करायचा प्रयत्न केला, त्याला लागणारा वेळ खूप जास्त आहे आणि लागणारी कॉस्ट देखील अल्टिमेटली जास्त आहे. ओके. देन नंतरचं काय, कॉम्प्युटर्स तुमच्या टेस्ट चेक करत राहतात, मॉनिटर करतायत, अरे बाबा हा नवीन प्रॉडक्ट घेऊन आलेला आहे, तो प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये चालेल का नाही चालेल. मग तुमची टेस्ट मार्केटिंग चालू असेल त्याच्यावरती ते कंट्रोल किंवा वॉच ठेवायचा प्रयत्न करतात. ओके. कीन वॉच ऑन दॅट. नंतर काही ठिकाणी कॉम्प्युटर्स देखील त्याच्यामध्ये इंटरफिअर, हस्तक्षेप करू शकतात, बॅड पब्लिसिटी करू शकतात, वॉट एव्हर. आणि नंतर कॉम्प्युटरला एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, तो आपला डिसॲडव्हान्टेज काय, कॉम्प्युटर कॅन ॲक्सेस आवर न्यू प्रॉडक्ट बिफोर इंट्रोडक्शन. मग त्या ठिकाणी प्रॉडक्टला कॉम्प्युटरला कळलं बाबा हे नवीन प्रॉडक्ट तयार करतायत, त्या प्रॉडक्टचे फीचर असे असे आहेत, आणि मग ते कॉम्प्युटर्स काय करू शकतात, विदाऊट वेस्टिंग मच टाईम दे कॅन लॉन्च दिस न्यू प्रॉडक्ट फ्रॉम देअर कंपनी, थ्रू देअर कंपनी.
मग ते काय करतात की असं करू शकतात की त्यांचा प्रोडक्ट इमिजिएटली लॉन्च करतात. आपण अटकलेलो टेस्ट मार्केटिंग, कन्सेप्ट टेस्टिंग ह्याच्यामध्ये आपण अटकता टेस्टिंग करता तो लेंदी पिरियड आहे. मग आपल्याला लॉन्च करायला प्रोडक्टला वेळ लागेल. पण कॉम्प्युटर्स काय करतात, जर त्यांना कॉन्फिडन्स आहे बाबा नवीन प्रोडक्ट खूप चांगला आहे, मग तुम्ही लॉन्च करायच्या आधीच ते नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करू शकतात आणि त्याचा आपल्याला लॉस होऊ शकतो. कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग, it is less expensive than standard test marketing, faster than standard test markets. Computers gain access to the new product